हॅलो फ्रेंड्स, मायसेल्फ डॉक्टर संदीप गाडेकर, असिस्टंट प्रोफेसर, अध्यापक महाविद्यालय वडगाव मावळ, पुणे, महाराष्ट्र, इंडिया. You all are welcome in my YouTube channel, Dr. Sandeep Gadekar. We are going to calculate median. For example, calculate median of given frequency distribution. When class interval and frequencies are given, then calculate median. मीडियन म्हणजेच मध्यांक. ज्यावेळेस वारंवारिता सारणी दिली जाते त्यावेळेस मध्यांक काढणे म्हणजेच वर्गांतरे व वारंवारिता दिली जाते व त्यावरून मध्यांक काढणे. प्रिपरेशन ऑफ टेबल फॉर कॅल्क्युलेटिंग MDN. अरेंज गिवन फ्रिक्वेन्सीज अँड क्लास इंटरवल इन दिस वे. क्लास इंटरवल, frequency, write class interval from top to bottom in increasing order and then write their frequencies in front of them. Then calculate I. Here it is, I is equal to 10, means for calculating to 30 to 39 the length of class interval is equal to 10. Then calculate n is equal to, by adding these all frequencies we get n is equal to 35. दिलेले वर्गांतरे व वारंवारिता आपल्याला टेबल फॉर्मॅटमध्ये या प्रकारे लिहून घ्यायचे आहेत. वर्गांतरे, वारंवारिता. वर्गांतरे नेहमी खालून वरती चढत्या क्रमाने लिहून घ्यायचे आहेत आणि त्या वर्गांतरासमोर त्याची वारंवारिता लिहून घ्यायची आहे. त्यानंतर आपल्याला आय म्हणजे वर्गांतर लांबी कॅल्क्युलेट करायची आहे. आय बरोबर 10 आलेला आहे, म्हणजे 30 ते 39 या वर्गांतराची लांबी बरोबर 10. त्यानंतर एन म्हणजे एकूण वारंवारिता आपल्याला काढायची आहे. तर सर्व वारंवारितेची बेरीज केली असता आपल्याला एन बरोबर 35 मिळतात, म्हणजे एन इज इक्वल टू 35. While calculating medium, we required another one column, that is cumulative frequency. Then we calculate cumulative frequency by adding frequencies. Here it is 2, then 2 plus 3 is equal to 5, then 5 plus 4 is equal to 9, then 9 plus 10 is equal to 19, then 19 plus 8 is equal to 27, then 27 plus 5 is equal to 32, then 32 plus 3 is equal to 35. Here it is 35 and this 35. That means our cumulative frequency is correct. आपण संचित वारंवारिता काढत असताना खालून वरती वारंवारितेची बेरीज करत गेले असता आपल्याला संचित वारंवारिता मिळते. उदाहरणार्थ 2 अधिक 3 बरोबर 5, 5 अधिक 4 बरोबर 9, 9 अधिक 10 बरोबर 19, 19 अधिक 8 बरोबर 27, 27 अधिक 5 बरोबर 32, 32 अधिक 3 बरोबर 35. हे 35 आणि हे 35 बरोबर आले तर आपली संचित वारंवारिता बरोबर आली असे समजायचे. The formula for calculating median is equal to L plus n by 2 minus FB upon FM into I, where MDN is equal to median, L is equal to lower limit of class interval which is selected for calculating median, n is equal to total number of frequency, FB is equal to cumulative frequency below selected class interval, FM is equal to mean frequency of selected class interval, and I is equal to class interval length. मध्यांक काढण्याचं सूत्र आहे MDN बरोबर L प्लस n by 2 मायनस FB छेद FM इंटू I. म्हणजेच MDN म्हणजेच मध्यांक, L म्हणजेच ज्या वर्गांतरात आपला मध्यांक लपलेला आहे त्या वर्गांतराची निचतम मर्यादा, n म्हणजेच एकूण वारंवारिता, FB म्हणजेच ज्या वर्गांतरात मध्यांक लपलेला आहे त्या वर्गांतराच्या खालची संचित वारंवारिता, FM म्हणजे ज्या वर्गांतरात आपला मध्यांक लपलेला आहे त्या वर्गांतराची वारंवारिता आणि I म्हणजेच वर्गांतर लांबी. द फॉर्म्युला फॉर कॅल्क्युलेटिंग मीडियन इज
MDN is equal to L plus n by 2 minus FB upon FM into I. The first step of calculating median to find n by 2. So we are going to find n by 2. Here it is, our n is equal to 35. Then n by 2 is equal to 35 upon 2 is equal to 17.5. So find this value 17.5 in the cumulative frequency. Here it is 2, 5, 9, 19, 27. This 17.5 is situated in the class interval 60 to 69 and it is situated in 19. So we select 60 to 69 class interval for calculating median. So we select this class interval for calculating median. Our median is situated in this class interval. So we get L is equal to 59.5. L is equal to 59.5. The lower limit of this class interval is equal to 59.5. So we write here given values 59.5. Then I is equal to 10. Our class interval length is equal to 10. Then n is equal to 35. Then we have to calculate FB and FM. Here it is, n by 2 is equal to 17.5. So FB is 9. Below cumulative frequency, it is denoted as FB, and mean frequency FM, here it is FM, it is equal to 10, mean frequency of selected class interval. So we have all values. L is equal to 59.5, I is equal to 10, n is equal to 35, FB is equal to 9, FM is equal to 10 and n by 2 is equal to 17.5. मध्यमानाचा फॉर्म्युला आहे MDN बरोबर L प्लस n by 2 मायनस FB अपॉन FM इंटू I. सर्वप्रथम मध्यमान काढत असताना n by 2 करून घेणे गरजेचे असते. म्हणून आपण n by 2 आधी करत आहोत आणि त्यानंतर मध्यांक काढण्यासाठी वर्गांतर निवडणार आहोत. n by 2 म्हणजेच नंबर ऑफ फ्रिक्वेन्सी छेद 2 म्हणजे 35/2 बरोबर या ठिकाणी 17.5 हे n by 2चं उत्तर आलेलं आहे. आणि हे उत्तर आपल्याला संचित वारंवारिता म्हणजे CF मध्ये शोधायचं आहे आणि त्यानंतर आपल्याला मध्यांक काढण्यासाठी किमती ठरवायच्या आहेत. आपण या ठिकाणी 60 ते 69 हे वर्गांतर मध्यांक काढण्यासाठी निवडणार आहोत, कारण यामध्ये 2, 5, 9, 19, 27 या अंकांमध्ये 17.5 हा अंक 19 मध्ये लपलेला आहे. म्हणून 60 ते 69 हे वर्गांतर आपण मध्यांक काढण्यासाठी ठरवणार आहोत. त्यामुळे आपल्याला ज्या गिवन व्हॅल्यूज आहेत त्या मिळतात. L बरोबर या ठिकाणी 60 ते 69 वर्गांतर आहे, त्यामुळे L बरोबर 59.5 किंमत मिळते. त्यानंतर FM ची व्हॅल्यू मिळते 10, FB ची व्हॅल्यू मिळते 9. त्यानंतर आपल्याला I आणि n च्या किमती मिळालेल्या आहेत. I बरोबर 10, n बरोबर 35. n बरोबर 35 म्हणजे एकूण वारंवारिता. FB म्हणजे क्युम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी बिलो दॅट क्लास इंटरवल, म्हणजे ज्या वर्गांतरात आपला मध्यांक आहे त्या वर्गांतराच्या खालची संचित वारंवारिता बरोबर 9. ज्या वर्गांतरात आपला मध्यांक आहे त्या वर्गांतराची मूळ वारंवारिता म्हणजे 10. त्यानंतर n by 2 ची किंमत आपण काढून घेतली होती 17.5. अशा प्रकारे आपल्याला गिवन व्हॅल्यूज मिळालेले आहेत.
The solution for this problem is by putting values in MDN formula, we get MDN is equal to 59.5 means L plus 17.5 means N by 2 minus FB is equal to 9, then FM is equal to 10 into I is equal to 10. By simplifying this, we get 59.5 plus, by subtracting this, we get 8.5 upon 10 into 10. Then after simplifying this, we get 59.5 plus 8.5. Then our median is equal to, by adding these two, we get 68. Median is equal to 60. ज्या दिलेल्या किमती होत्या त्या आपण मध्यांकाच्या सूत्रामध्ये टाकणार आहोत. म्हणजेच मध्यांक बरोबर एलची किंमत 59.5 अधिक N/2 ची किंमत 17.5 वजा FBची किंमत 9 छेद FM ची किंमत 10 गुणिले वर्गांतर लांबीची किंमत 10. या सोपे रूप दिले असता आपल्याला मिळते 59.5 अधिक 8.5 म्हणजे 17.5 मधून 9 वजा केले असता छेद 10 गुणिले 10. त्यानंतर या स्टेपला 10 हे गेले. त्यानंतर आपल्याला मिळतात 59.5 अधिक 8.5 म्हणून मध्यांक बरोबर येतो 68. The interpretation of this problem is the median of given frequency distribution is 68 and it is situated between the class interval 60 to 69. दिलेल्या वारंवारिता सारणीचे अर्थनिर्वचन असे आहे की दिलेल्या वारंवारिता सारणीचा मध्यांक किंवा मध्यगा ही 68 असून ते 60 ते 69 या वर्गांतराच्या दरम्यान